ਅੱਜ मैं कुछ अपडेट्स देना चाहूँगा। सब तो पहला तो यही है कि सिचुएशन जी है पूरी स्टेट के बिल्कुल पीसफुल है। मानयोग CM साहब पूरा अपडेट लै रहे हैं टाइम टू टाइम इस केस की भी और पूरे एपीसोड की भी अपडेट लै रहे लगातार। और दूसरा उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ जो ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ स्टेट वालों मिली है। जिस तरह लोगों ने आपसी सद्भावना जी कायम रखी है, कम्यूनल हारमनी यूनिटी कायम रखी है, वो वास्ते थैंकफुल है सारी स्टेट के। जी सब तो अहम गल है कि उन्होंने वालों बहुत क्लीयर डायरैक्शन है भी किसी को भी अननैसैसरीली हरास नहीं किया जाऊगा। इस केस के पुलिस किसी भी इनोसेंट बंदे को इस केस के बुक नहीं करेगी। ये नहीं कि सिर्फ जोड़े कोई फॉलोअर सीगे जां कोई जनरली फॉलो करते सी उन्होंने किसी तरह नाल हरास नहीं किया जाऊगा। सिर्फ वही लोग जोड़े इस केस के डीपली इनवॉल्व सीगे सिर्फ उन्होंने खिलाफ कार्रवाई की जाऊगी। ये प्रॉपर डिफरेंशिएट किया जाएगा कि किहड़े बंदे इनोसेंट आ, किहड़े बंदे जिहड़े ने हार्डकोर आ इहदे विच, और जिन्हां दी कोई छोटी मोटी कई बारी क्योंकि यूथ साडा बहुत इनोसेंट आ, कई बारी कई गलत आंसर जिहड़े अपने पिछे ला लेंदे आ, पर जिहड़े भी इनोसेंट बच्चे आ उन्हां नूं वार्निंग दे के ही छड्डिया जाएगा। इहदे विच जिस तरह के तुसीं देखिया है पुलिस ने हुण तक उन्हां दी मदर उन्हां दी वाइफ नाल भी उहदी नाल गलबात कीती है, पर उन्होंने किसी तरह का हरास नहीं किया गया। साढ़े लेडी ऑफिसर्स ने जाके गल की उत्थे। हुण तक जिहड़े 207 बंदे असी अलग अलग जगह के उत्ते इस केस दे विच इस एपीसोड दे विच डिटेन किए इस एक्शन दे विच, उन्हां विचों 30 लोग ऐसे आ 30 बंदे ऐसे आ जिहड़े क्रिमिनल केसिस दे विच जिन्हां दी गिरफ्तारी पाई जाएगी। बाकी 177 जिहड़े इच डिटेन किए आ उन्हां दे खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है कि स्टेट दे विच पीस नूं मेनटेन करने वास्ते टैंपरेरी तौर पर एक्शन लिया गया है। और वो 177 नूं असी वेरीफाई करके जल्दी असी रिलीज़ करांगे। उन्होंने लंबा टाइम लिए अंदर नहीं रखा जाऊगा। उन्होंने जिहड़े 30 जाने जिहड़े हार्डकोर क्रिमिनल केसिस दे विच इनवॉल्व ने उन्हां दी ही गिरफ्तारी पएगी केसिस दे विच। बाकी 177 जिहड़े आ उन्हां दे खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन जिस तरह मैं दस्सिया वो लिया गया है और उन्होंने लंबा टाइम लिए नहीं रखा जाएगा। जिस तरह तुसीं पहलां भी देखिया जो RPG अटैक होया सी सरियाली दे विच, उदों कुछ युवेनाइल सीगे जिन्हां दा बहुत थोड़ा कनैक्टिंग रोल सी। कोई उन्होंने एक जगह तो दूजी जगह कुछ ट्रांसफर कीतियां सी, कुछ पैसे ट्रांसफर किए सी, पर पता नहीं सीगा उन्होंने वार्निंग दे के छड्डिया गया सीगा। सो ये पक्ष बहुत ही जिहड़ा वा संवेदनशीलता दे नाल देखिया जा रहा है कि किसी भी यूथ नूं किसी भी पब्लिक के बंदे नूं इस एक्शन दे विच अननैसेसरी हरासमेंट ना हो। जिथों तक प्राइम अक्यूज की गल आ अमृतपाल सिंह की, वो कुछ अपडेट्स है। वो जी लेटेस्ट गल सामने आई है वह रूट लगातार पुलिस ट्रैक कर रही है। जलंधर रूरल पुलिस भी लगी हुई है, उन्होंने नाल बाकी जिहड़े साडे विंग्स आ वो भी हेल्प कर रहे हैं। और जो देखण च आया कि उत्थों दौड़न तो बाद लास्ट के उत्ते शेखूपुरा हैगा एक जगह बिलगे के लागे, उत्थे भी एक गुरुद्वारा साहब के लागों इन्होंने एक बाइक लई। फिर काफ़ी देर कोशिश की कि क्योंकि दरिया क्रॉस करने वास्ते बेड़ी लभन की भी कोशिश की गई, पर जो बेड़ी नहीं लभी फिर जिहड़ा लाडोवाल के लागे एक पुराना पुल आ, परले पासे एक पुराना पुल हैगा लाडोवाल के लागे, वो पुल क्रॉस करके उस तो बाद एक हार्डीजवर्ड जगह है ਉਹਦੇ ਲਾਗੋਂ रात के टाइम के उत्ते पहला उत्थों आके ईवन लाडोवाल रेलवे स्टेशन के आस पास भी गए। फिर ये जिहड़े नाल इहदे एसोसीएट सी ते उत्थों एक ऑटो लिया गया और अल्टीमेटली जिहड़ी इन्हां दी फरदर जदों जदों असीं अगे अगे चले गए ट्रेल करते गए तो लास्ट जिहड़ा सी हरियाणा दे विच जिहड़ी साडे कोल एक पुछगिछ भी आई। गुरपेज भेजा जिहड़ा फड़िया सीगा उन्हें भी दस्सिया सीगा कि हरियाणा दे विच एक जगह के उत्ते इन्हां ने ठार लई हो सकती है। और उस केस के विच फिर एक लेडी आ बलजीत कौर जिन्हों हरियाणा पुलिस के नाल सांझे ऑपरेशन के विच उस लेडी नूं कस्टडी च लिया गया। वो लेडी की पुछगिछ तो अगे फरदर ये गल चली कि जिहड़ी 19 तरीक की रात सीगी उस रात नूं उहदे घर रुकिया कुरुक्षेत्र दे विच। ये जिहड़ी लेडी है पप्पलप्रीत नूं पिछले 2.5 साल तो जानती सीगी। बलजीत कौर आ लेडी का नाम।
ਔਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਇਹਦੇ ਟੱਚ ਸੀਗਾ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਰੁਕੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੋਰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਬਰੇਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਚਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਅਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 207 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਚੋਂ 30 ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਲੰਧਰ ਰੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਆ। 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੈਪਨ ਮਿਲੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਏਲੀਅਸ ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਨੰਬਰ 23/22/3 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਲੌਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤੱਥ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਸ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੱਲੂਵਾਲਾ ਖੇੜਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁਟੇਜਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਵੈਪਨਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਸ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਫਰਦਰ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡਕੋਰ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 80 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸਲ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਵੀ ਹੈ, ਤਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਬਿल्कुल नहीं किया जाएगा। ਤੁਹਾਡੇ कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होता तो पूछ सकते। एक बार मैं हिंदी में बोल देता हूँ। इस केस में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पंजाब में जो सिचुएशन है बिल्कुल पीसफुल है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब लगातार सब ऑफिसर्स से सबसे टच में है। पूरे जो ये एक्शन हो रहा है उसको बहुत अच्छे तरीके से सुपरवाइज कर रहे हैं, और उनकी तरफ से उन्होंने थैंक्स किया है पूरे पंजाब निवासियों का, जिन्होंने इस पूरे एपिसोड में कम्युनल हार्मनी यूनिटी मेंटेन करके रखी है। और बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें, किसी भी इनोसेंट को किसी केस में बुक नहीं किया जाएगा। जो हार्डकोर एलिमेंट्स हैं, जो सही में क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व हैं, सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरी स्क्रीनिंग करके डिफ्रेंशिएट करके जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जो यूथ है, जो मिसगाइडेड थे, इनोसेंट हैं, पता नहीं है इशू का, अगर उनको डिटेन किया गया है तो वार्निंग देके उनको छोड़ा जाएगा इस केस में। अब तक हमने 207 लोगों को इसमें डिटेन किया है। 207 में से 30 ऐसे लोग हैं जिनकी अरेस्ट डाली गई है अलग अलग केसेस में, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। 177 ऐसे लोग हैं जिनको प्रिवेंटिव तौर पे डिटेन किया गया है, मेंटेनेंस ऑफ पीस ऑफ एंड जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, लेकिन उनकी किसी केस में गिरफ्तारी विदाउट वेरिफिकेशन नहीं डाली जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली जो 177 जो जिनको सिर्फ प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया है उनको जल्द ही रिलीज़ किया जाएगा इस केस में। जहाँ तक अमृतपाल के जो ट्रेल का क्वेश्चन है, उस केस में हमने काफ़ी हमारी टीम्स ने ट्रैक किया है, काफ़ी लोकेशंस पे सीसीटीवी फुटेजेस मिली हैं,
और उस केस में जो फर्दर आया कि शेखुवाल विलेज है बिलगा के पास, वहाँ गुरुद्वारा साहब है, वहाँ से भी बाइक चेंज की गई। उसके बाद जो रिवर है उसको क्रॉस करने के लिए पहले बेड़ी जो है लेने की कोशिश की गई, जब नहीं मिली तो पुराना एक ब्रिज है वहाँ से क्रॉस किया। काफ़ी उस एरिया में घूमने के बाद एक हार्डीज वर्ड के पास ऑटो लेके फिर फर्दर मूवमेंट जो लोकेट हो रही है, उसके बाद जो मूवमेंट है वो हरियाणा में कुरुक्षेत्रा में लोकेट हुई, जो कि एक हमारे पास जो कस्टडी में है गुरतेज बेजा, उसने भी इंटेरोगेशन में बताया था कि कोई लेडी है जहाँ पे वो जाके हार्बर ले सकता है। तो वहाँ से अब हरियाणा पुलिस की हेल्प से एक लेडी को अरेस्ट किया गया है, बलजीत कौर नाम की लेडी को। उस लेडी से ये पता चला कि 19 की रात को दोनों पपलप्रीत और अमृतपाल वहाँ रुके थे। पपलप्रीत करीब पिछले 2 साल से ऊपर के टाइम से उस लेडी का नोन है, काफ़ी बार पहले वहाँ पे ये रुक चुका है और उस दिन भी दोनों वहाँ पे गए थे, काफ़ी देर रात वहाँ रुक के नेक्स्ट डे वहाँ से वो मूव किए हैं। फर्दर इसकी सीसीटीवी फुटेज हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं और पूरी हमें उम्मीद है कि जल्दी ही जो अमृतपाल है ये हमारी गिरफ्त में होगा। और इस केस का इससे ये भी स्पष्ट हो रहा है, जो बहुत देर से काफ़ी लोगों को ये आशंका थी कि शायद वो पुलिस कस्टडी में है, तो जितनी ट्रेल्स आ रही हैं, जितने हमें सीसीटीवी फुटेजेस मिल रहे हैं, उससे एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि अभी उसको लगातार ट्रेल किया जा रहा है, अभी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और हम लोग पूरा एफर्ट कर रहे हैं उसको अरेस्ट करने के लिए। एक और FIR खन्ना पुलिस ने रजिस्टर की है, जिसमें एक तेजिंदर सिंह गिल एलियस गोरखा बाबा नाम का जो व्यक्ति है, जो क्लोज एसोसिएट है अमृतपाल का, उसको अरेस्ट किया है। उस केस में FIR नंबर 23 पुलिस स्टेशन मलौड में रजिस्टर की गई है, जिसमें आर्म्स एक्ट भी लगा हुआ है। और उसके जो फ़ोन है उससे जो हमने उसका जो एनालिसिस किया तो काफ़ी ऐसा इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला जो कि एंटी नेशनल मटेरियल है, जिससे कई जगह पे वो फायरिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ लोगोज हैं जो अकाल अनंतपुर जो खालसा फौज के बने हुए हैं, वेपन्स की प्रैक्टिस, वेपन्स को खोलना जोड़ना, वेपन्स का डिस्प्ले, ऐसी बहुत सारी फुटेजेस मिली हैं। इसके अलावा और इससे भी सेंसिटिव मटेरियल मिला है जो इंडिकेट करता है कि ये लोग एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। तो पुलिस अपना पूरा एफर्ट कर रही है जो मेन अक्यूज्ड है उसको अरेस्ट करने के लिए। और दूसरा जो हमने बहुत ही सीरियसली कंसिडर करके ये डिसीज़न लिया है कि किसी भी जो यूथ है, मिसगाइडेड यूथ है, किसी को अननेसेसरी हरास नहीं किया जाएगा। और जो 207 लोग कस्टडी में लिए हैं उसमें से 30 लोग हार्डकोर हैं, उनकी अरेस्ट डालने के बाद जो 177 प्रिवेंटिव कस्टडी में लिए गए उनकी स्क्रीनिंग करके जल्दी उनको रिलीज किया जाएगा। सर ये कहा जा रहा है कि अब हरियाणा के बाद उत्तराखंड पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है, कुछ ऐसा नहीं, हमने जैसे ही हमें पता चला कि वो पंजाब से बाहर चला गया तो सारी बाकी स्टेट पुलिस जो है, बाकी स्टेट्स की जो पुलिस है, उनको हमारी तरफ से अलर्ट चला गया है। हमें स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है कि उसकी जो मूवमेंट है कहीं भी हो सकती है, हरियाणा से किसी तरफ भी जा सकता है। हमारी टीम्स लगातार लगी हुई हैं उसमें, जैसे हमने कुरुक्षेत्र तक जो हमारे सारी फुटेजेस हमें मिली हैं, तो आगे भी हम इसको प्रॉपर स्क्रीन कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं। हाँ, ऐसा वो फैक्चुअल है, वो किसी वहाँ पे कोई SDM लेवल के ऑफिसर है, उनके ऑफिस में रीडर लगा हुआ है। तो दैट इज ऑल फैक्ट। ये सारी चीजें लगातार पुलिस उधर प्लेस कर रही थी, बड़ी हैरान कर देने वाली कि पंजाब तो हरियाणा पहुंच गया, शाहबाद फिर 2 दिन रहा और उसके बाद फिर आगे देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਨ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਗੋਗਲਸ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੁਟੇजेस ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਪਰ ਐਫਰਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ CCTV ਫੁਟੇजेस ਵੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਐਫਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ट्रैक कर रहे हैं। अब तक जो वहाँ पे उसने जो हमें प्रिलिमिनरी बताया कि हुलिया अभी सेम है, टर्बन बांधी हुई थी, गॉगल्स लगाई हुई थी, लेकिन जो उसकी मुस्टैचेज हैं उसको उसने फिक्स किया हुआ था बियर्ड के साथ। तो ये उनकी पूछताछ में ये चीज़ सामने आई है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो पूछताछ नहीं है, बिकॉज उसके जो हमने कुछ लेडी ऑफिसर्स उनके रेजिडेंस पे गई थी और उनसे बातचीत की है, उनकी पत्नी से, उनकी वाइफ से,
लेकिन वो एक कई उसमें जो माइन्यूट डिटेल्स हैं वो हम शेयर नहीं कर सकते, बट ऐसा किसी को हम लोग अननेसेसरी हरास नहीं करेंगे। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਚੈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟਸ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਕੁਛ 18 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੰਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ There was no midway halt of Amritpal and Papalpreet. ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੋਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੁਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹਾਲਟ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਬੰਦਾ ਸਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਬੀ ਵਹੀਕਲਸ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਸੇ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਦੀ ਹੁਣ ਫੁਟੇਜ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਬਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਗਿਆ, ਈਵਨ ਹਾਰਡਿਸਵਰਡ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਫਰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨੇਪਾਲ ਵੱਲ ਟੱਪ ਜਾਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਹੌਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਟਰੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ, ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਰੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਨੰਗਲ ਵਿਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੇ 3-4 ਕਾਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਠੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਨਿਊਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਟੇਲਸ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ 4 ਬੰਦੇ, ਤੇਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਠਾਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਕ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲੈਂਡਰ ਬਾਈਕ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਛੱਡਤੀ। ਕਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਟਰੈਕ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਤਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਵਹੀਕਲਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਮਲਟੀਪਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। That cannot be disclosed, उस पे ना हम लोग अभी कर रहे हैं, बट जो इन्वेस्टिगेशन की इस केस में जो और डेप्थ में हम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेट, बट पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन के जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं वो अभी हम शेयर नहीं कर सकते। We are in touch with all central agencies. नहीं देखो अलग-अलग जगह ਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸੀਗਾ, ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਫੁਟੇਜ ਆਈ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਆ ਉਹ ਚਾਹੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਅੰਬਰੇਲਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ 'ਚ, ਪਰ ਤੋਰ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਕ ਤੋਂ ਤੋਰ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਲਾਸਟਲੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਹਬਾਦ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੇਸ ਲੁਕਸ ਸੇਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਫੁਟੇਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਸਟਿਲ ਟਰਬਨ, ਯੈਸ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ 24 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਵਨ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਸ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪੇਪਰਸ ਦੇ, ਕਈ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਡੇਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 2-3 ਦਿਨ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਫਾਰਮ ਫਿਲਿੰਗ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਦੇਖੋ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਆ ਇਹਦਾ ਏਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ नहीं, ਇਹਦਾ ਏਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ शांति बहाल करना। जिस साहब उत्तराखंड में उधम सिंह नगर है, वो वहाँ के एसपी ने अलर्ट किया है क्या वहाँ नहीं देखो, जैसे हमने सारी जगह पे किया, जहाँ पे हम सोच रहे हैं कि जहाँ पे आ सकता है वहाँ पे सारी जगह पे अलर्ट। सर पंजाब पुलिस से पता लग गया कि अमृतपाल पंजाब छड़ चुके हैं, पंजाब पुलिस को कोई इनपुट ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟੱਚ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ, ਸਟੇਜ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਉਹ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੁਟੇਜ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਫੁਟੇजेस ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। कैनॉट से तो मैं नहीं कह सकता कितने पहुंच गया, बट लगे हुए लगातार। Sir, so far you have recovered the chest, bulletproof chest and weapons जी, with the जी. labels of AKF. Yes, What was the motive of AKF and how he has created it? And who all are the prime members of AKF? AKF are mostly of the members who were his close associates. So mostly people who are being seen in armed, you can say with weapons, cartridges, etc. Mostly they are people who are part of AKF, because they were wearing the BP jackets of AKF, they were carrying weapons with the AKF, and even this person who has been arrested by Khanna police, even in his phone also we have found few logos of AKF. So they were close they are trying to associates, create and it indicates, though it's very preliminary to say, but it indicates that he was trying to build some type of armed force like this kind of- कितनी देर पहला पुलिस ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 128 ਕਾਊਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ 128 ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਟਸ ਟੂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆ, ਕੀ ਫੰਡਿੰਗਸ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਫੋਰਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਕਰੀਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਆ, ਕਲੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਕੇਟਸ ਕਿ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਵਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹਾਰਡੀਜ਼ ਵਰਡ ਲਾਗੇ 9:40 ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਡੈਪਥ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਲੈਗ ਮਾਰਚਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। How come he entered Haryana? And do you feel that it's a failure somehow? No, I don't say, because he has changed his attire, because the attire which was expected that he would have been wearing, he was wearing the entirely different attire. So he has been changing. He has been changing. No, we are following him and we are on the That train. is a big question. That is a big question. Yes, 580,000 force on the ground. ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਰੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। इसको आप पुष्टि करते हैं कि नहीं करते? अभी भी इसके बारे में कोई पता नहीं इस चीज देखो ਦੇਖੋ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਫਰਦਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। अब तक जो हमारी जितनी अब तक की इन्वेस्टिगेशन है वो ये कि एक रात वहाँ पे रुका था 19th वाली। हाँ जी, ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ,
ਸੋ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਖੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੌੜੇ ਸੀ। ਕੈਨੋਟ ਸੇ ਫੁਟੇਜ ਹੀ ਹੈ, ਫੁਟੇਜ ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਸਰ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰ footage? ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫੁਟੇਜ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। किस तरह का कोऑर्डिनेशन चल रहा है उत्तराखंड पुलिस के ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ऑफिसर है ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਂਦੇੜ ਵੀ ਨਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਰਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਸਭ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਚ 'ਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਟੱਚ 'ਚ ਆ ਅਸੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਿਕਚਰਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਲੀਆ ਉਸ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਆਇਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਕਚਰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਟੱਚ 'ਚ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 207 ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, 170 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋਈਆਂ। ਟੋਟਲ 4 ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ 207 ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 207 ਦੇ ਵਿੱਚ 207 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 177 ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦੀ 751 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੀਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 30 ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਹੋ ਕੇ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਲੀਗਲ ਰੈਮੇਡੀ ਅਵੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਲੀਗਲ ਰੈਮੇਡੀ ਜੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਵੇਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵਹੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀ ਸੀਗੇ ਅਗਿਲ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲਸ ਇਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਓਨਰਸ ਲੋਕੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਓਨਰ ਲੋਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਨਰ ਦਾ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸੀ ਉਹ ਟੱਚ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਸੀਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੌਟ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ तो ट्रैक करते रहे। हर बारी बहुत बारी इदा होंदा वा। ये सर एक बड़ी हैरान करने वाली गल है कि दो ही बंदे ने ना गड्डियां ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਈਕਾਂ, उसके बाद फिर वाइट स्कूटी ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹਬਾਦ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜੁਗਾੜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਓਨਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਓਨਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। तो सारे तदे मैं कह रहा पूरा ट्रैक कर रहे हैं और हर चीज वो चेक कर रहे हैं, वो पार्ट नहीं वो देखो दोनों चीजें हैं पॉसिबिलिटी। देखो ये चीज़ां जड़ियां ने हुण जिस तरह ये तो एक एविडेंस है जिहड़ा वीडियो रिकॉर्डेड एविडेंस है। सो फार इदां दी कोई गल सामने नहीं आई नहीं, इस तरह की अजे तक इदां दी कोई गल सामने लगातार वो भज्या जा रहा है ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ 20 ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਤੇ 2 ਜਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ 4 ਜਣੇ ਟਰੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੋनों ही बंदे थे। सर ये पता लगा कि लुधियाना से नहीं ये अभी पता नहीं चला। जो लास्ट जैसे मैंने कहा कि 9:40 PM पे इन्होंने एक ऑटो लिया था हार्डीज वर्ल्ड के बाहर से,
उसके बाद कौन सा व्हीकल यूज़ किया ये अभी हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं इस चीज़ को। सर, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और महाराष्ट्र के नांदेड़ में जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है, जहां सिख कम्युनिटी ज्यादा है, क्या वहीं पर अलर्ट किया गया है? नहीं, हमने सारी जगह किया है, वहाँ पे थोड़ा हाईलाइटेड ज़्यादा हो जाता है, अदरवाइज हमने सारी जगह अलर्ट किया हुआ है। अभी हमने जो मीडिया के जरिए जैसे आपको पिक्चर्स दिए हैं, जो और इसमें रिक्वायर्ड होगा फर्दर, जो ह्यू एंड क्राई नोटिस, बाकी चीज़ें जो रिक्वायर्ड होगा, हम लोग सारा प्रोसीजर इसमें फॉलो करेंगे। हाँ, वो आपसे शेयर करेंगे। We have circulated photographs. The photographs are available with all police forces throughout the country. So that must be available with that border area also. वीडियो जरूर सामने आई कहते कि पाको अटारी रोड के उत्ते भी अपना बॉर्डर की अलग से नहीं, वो तो लोकल प्रोसीजर है जी, वो तो सारियां पुलिस फोर्सेस फॉलो कर दी हैं। वो लोकल ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸ ਪਾਏਗੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸਕਫਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। देखो, ऑडियो के बारे में हमारी तरफ से अभी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, ऑफिशियली हमने कोई ऑडियो अभी एग्जामिन नहीं करवाई। ऑडियो जब तक फोरेंसिकली एग्जामिन होकर इस्टेब्लिश ना हो जाए कि उसी की आवाज़ है, तब तक वी कैनॉट से ऑफिशियली कि वो ऑडियो किसकी है। सो आज तक ऑफिशियल ऑथेंटिसिटी ऑडियो की नहीं है किसी की। मैं वही कह रहा हूँ कि अभी तक जितने ऑडियोज सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी है, हमारी तरफ से किसी की अभी हमने वेरिफिकेशन करके उसको ऑथेंटिक नहीं किया है। नहीं, ऐसा नहीं जी, हमेशा देखो क्राइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਫੇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਫਰਟਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਨਪੁਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਇਨਪੁਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ। We are in fact at this time we are more concerned with fair investigation, more concerned with making more efforts to arrest him. So हमारा फोकस अब इस पे है। वो that at this stage मैं नहीं कह सकता। ऐसा नहीं होता जी, ये बहुत सारे केसेस में, क्योंकि लगातार ये तो एक वॉर टाइप होता है, उसके पीछे लगे हुए हैं, वो विल सून अरेस्ट। हाँ जी, नहीं वो नहीं। ठीक है, थैंक यू जी। इंटरनेट ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਬਾ ਲੈਟਰ ਦੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਡਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅਰੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫਰ ਇਸ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸੀਗੀ, 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ। ਸੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਗਈ ਆ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। आज ही आ जाएगी जी।
ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗਾੜੂ ਵੇੜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ वो हम लोग अभी चेक कर रहे हैं, वो मेरे पास नहीं है। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ मैं वो फुटेज थोड़े नाल शेयर कर दूंगा। चलो होने दो, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ YouTube ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਜਗਰਾਉਂ ਨਿਊਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। Facebook ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਡੇ Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੇਲੀ ਜਗਰਾਉਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 98723 27899 ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ saggureporter@gmail.com ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।